दीर्घ 172 वर्ष पर माँ दुर्गा किछि राशि व्यक्तिशेष उपरे बहुत कृपा रखा जाउछंती। एही दुर्गा पूजा ठारू किछि राशि व्यक्तिशेष माने हेबाकु जाउछंती कोटिपति। काहाकु मिलिबाकु जाउछि बहुत बड़ खुशीर खबर। तांकर आगामी समय बहुत भल रहिबाकु जाउअछि। काहेकि ना दीर्घ 172 वर्ष पर ग्रह मानकर गोचर स्थिति रे अनेक परिवर्तन हेबाकु जाउअछि एवं अनेक किछि महासंयोग बनिबाकु जाउअछि, जहा द्वारा एमानकर भाग्य परिवर्तन हेबाकु जाउअछि एवं केते सबु दुर्लभ संयोग मध्य बनुअछि। महालक्ष्मी योग, आयुष्मान योग, अमृत सिद्धि योग एमिति पूरा 62 प्रकार शुभ योगर निर्माण हेबाकु जाउअछि, जहा फल माँ दुर्गा कृपारु एमानक जीवन रे अनेक प्रकार परिवर्तन आसिबाकु जाउअछि। एही राशि गुड़िक मालामाल हेबाकु जाउछंती। एही राशि मानक उपरे माँ दुर्गांकर असीम कृपा प्राप्त हेबाकु जाउछि। आपण मानकु दुर्गा पूजा ठारू बहुत बड़ धन लाभ हेबार अछि। आपणक उपरु सबु करजर भार खसीजिब। आपणकर समस्त दुख कष्ट मध्य दूर होइजिब एवं माँ दुर्गांक कृपारु आपणकर बहुत बड़ समस्या दूर होइजिब एवं माँ दुर्गांक कृपारु आपण मानकर विवाहर योग मध्य खोलिबाकु जाउअछि। व्यापार वाणिज्य रे मध्य खूब जोरसोर रे उन्नति देखाजिब। मन पसंदर चाकरी करिवार मौका एबे आपणको प्राप्ति हेबो। आपणक भितरे एबे आकर्षणीय क्षमता एबे बढ़ी जिब। एबे लोक माने आपणको पसंद करिबा आरंभ करिवे। समाज रे आपणको मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त हेबो। जे माने बेरोजगार अछंती सेमानको चाकरी प्राप्त हेबो एवं चाकरी करिथिले प्रमोशन हेबार योग मध्य बनुअछि। प्रेम जीवन रे सफलता मिलिबा सहित जे माने सिंगल अछंती सेमानको नूतन पार्टनर मध्य मिली पारे। शिक्षा क्षेत्र रे उच्च शिक्षा करिबा पई आपण बाहर को जाई पारंती। पाठ पढ़ा रे बड़ परिवर्तन होई पारे। आपण कौनसी स्थान रे बड़ पुंजी निवेश करी लाभवान होई पारंती। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे आपणको आकस्मिक धन लाभ हेबार योग बनुअछि। एही दुर्गा पूजा ठारू भाग्य आपणको साथ देबा सहित आपणकर जेउ भी कार्य अटकी जाइथिला ताहा पुणी थरे चालू हेबाकु लागिबो। वैवाहिक दाम्पत्य जीवन आपणकर बहुत भल रहिबो। व्यापार वाणिज्य माने सेमानक व्यापार रे बहुत अधिक उन्नति करिवे। आपणकर फाइनेंशियल ग्रोथ हेबो। धन कमाइबा पई नुआ नुआ रास्ता आपणको मिली जिवो। माँ दुर्गांक कृपारु आपणको बारंबार अजणा जगारु आपणको धन लाभ हेबार संभावना अछि। परिवार तरफरु आपणको बहुत बड़ निश्चित भल खबर मिलिबो। नूतन दंपति मानकु संतान सुख मध्य प्राप्त हेबो। आपण किछि भूमि, प्रॉपर्टी, नूतन जानवाहन किंबा नूतन जिनिस क्रय करि पारंती। जहाँ भी स्वास्थ्यगत समस्या थिला ताहा मध्य दूर होई जिवो। कोर्ट कचेरी मामला रे आपणको सफलता मध्य प्राप्ति हेबो। आपण जेउ भी कार्य रे हाथ देबे सेथिरे आपणको सफलता प्राप्ति हेबो। तेबे आसंतु जानिबा सेही राशि मानक विषय रे जेउ मानकर भाग्य एही पवित्र दुर्गा पूजा ठारू बदलिबाकु जाउअछि, जहार विषय रे आमे एही ठारे कथा हेउछे। एहा पूर्वरु जदि आपण माने भी माँ दुर्गांको सच्चा हृदय रे भक्ति करंती, विश्वास करंती, एही भिडियोटी को गोटे लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ दुर्गा, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। प्रथम भाग्यशाली राशिटी हेउछि कन्या राशि। कन्या राशि रो व्यक्ति विशेषଙ୍କ उपरे माँ दुर्गा अत्यंत कृपा देबाकु जाउछंती। एही दुर्गा पूजा ठारू एमानक जीवन रे चलीथिबा सब प्रकार समस्या दूर हेबाकु जाउअछि। आपणक घरे एवं परिवार रे खुशीर माहौल रहिबाकु जाउअछि। आपणकर आर्थिक परिस्थिति पूर्व अपेक्षा भल रहिबो। माँ लक्ष्मीकर कृपा आपणक उपरे रहिबाकु जाउअछि। माँ लक्ष्मीक कृपारु आपण किछि संपत्ति, गाड़ी किनि पारंती। आपण कौनसी इलेक्ट्रॉनिक जिनिस मध्य किनि पारंती। माँ दुर्गांक कृपा आपणक उपरे रहिबो। जेउ माने विद्यार्थी थिले सेमानकर शिक्षा क्षेत्र रे अग्रगति करिवे।
ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମନ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ସବୁ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପ୍ରମୋଶନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଭଲ ଲାଭ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏବଂ ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମା ଦୁର୍ଗା କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା କୃପା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ମା ଦୁର୍ଗା ଅନେକ କୃପା ରଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ପ୍ରମୋଶନ ମଧ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋଶନ ହେବା ସହିତ ବେରୋଜଗାରୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରହିବ। ଘରେ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। କୌଣସି ଏମ୍ଏନ୍ସି କମ୍ପାନୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ କିଛି ଭୂମି ଏବଂ ପ୍ରପର୍ଟି, ଜମି କିମ୍ବା ନୂତନ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ମିଳିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ମା ଦୁର୍ଗା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା କୃପା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ରହିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏମାନଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର କୃପା ହେବାକୁ ଯିବ। ଆପଣ ଯଦି କାହାଠାରୁ ପଇସା ନେଇଥିଲେ, ସେ ଉଦ୍ଧାର ଟଙ୍କା ଆପଣ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ଲାଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଟକି ରହିଥିବା ଆପଣଙ୍କର କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଖୁସି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି, ବେରୋଜଗାର ନୂତନ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି କିମ୍ବା ପ୍ରମୋଶନ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଅଛି। ପ୍ରେମ ଜୀବନର ସଫଳତା ଏବଂ ସିଙ୍ଗଲ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ କିନ୍ତୁ କିଛି ଭୂମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରି ବଡ଼ ଧନ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ମା ଦୁର୍ଗା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଶେଷ କୃପା ରଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ମା ଦୁର୍ଗା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ କୃପା ରଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାମଗୁଡ଼ିକ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି କୋର୍ଟ କଚେରୀର ମାମଲା ରହିଥିଲା, ସେହି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବା ସହିତ ଆପଣ କିଛି ଭୂମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ଜମି କିମ୍ବା ନୂତନ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ।
ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ମିଳିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମା ଦୁର୍ଗା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ସାରା କୃପା ରଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ବା ଶେଷ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ମା ଦୁର୍ଗା ଅଶେଷ କୃପା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଘର ଏବଂ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିଜନେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଭ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣ ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ନୂଆ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ଆପଣ କିଣିପାରିବେ। ଆପଣ କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରନ୍ତି। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମନ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ସବୁ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବେପାର କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବେପାରରେ ଭଲ ଲାଭ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବେପାରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମା ଦୁର୍ଗା ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା କୃପା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ।